अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल उला मिन बाद मा अहलकनल कुरूनल ऊला बसाइर लिन्नास वहुदम व रहमतल लअल्लहुम यतज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी मजलस नंबर 79 है। इसका मतलब यह है कि इस तो पहले साड़ियाँ 78 मजलसा हो चुकियां और 78 मजलसां दे विच असी सूरा फातिहा तो लैके सूरा कसस दी आयत नंबर 42 तक पढ़िया। हुण साडी ये मजलस नंबर 79 जिहड़ी है इहदे विच असी सूरा कसस दी आयत नंबर 43 तो शुरू करन लगे हैं और यही है आयत जिहड़ी मैं 43 नंबर सूरा कसस दी आयत मैं हुण पढ़ी है। तो इथों जड़ा ना हुण असी आगाज करन लगे हैं। इरशाद फरमाया वलक़द आतैना मूसल किताब, बेशक असी मूसा अलैहिस्सलाम नू किताब अता की थी मिन बाद मा अहलकनल कुरूनल ऊला, और इस तो बाद कि असी पहले कई होर जड़ा वो उम्मतां भी या कई होर ग्रोह जड़े आ उन्हां नू हलाक कर चुके सी। उस तो बाद फिर यानी इस तो पहले भी कई पैगंबर आए सी और वो उन्हां दा इनकार करने वाले जड़ियां कौमां सी उन्हां नू असी हलाक कर चुके सी। बसाइर लिन्नास, और ये मतलब असल दे विच ओ जिहड़ी मूसा अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी किताब सी ओ असल दे विच अखां खोलण वाली किताब सी। ये मतलब ये है कि ताकि ये लोकां दी अखां खुल जाण, उन्हां नू हकीकत जिहड़ी है ओदा यकीन आ जावे। और इसे वास्ते ये वाक़यात जिहड़े आ वो बयान कीते जांदे आ जिहड़ा ना कुरान हकीम दे विच भी साबका किताबां दे विच भी इसे तरह चीज़ां उस तो पिछलियां उम्मतां दा तज़किरा हुंदा सीगा। व हुदम व रहमा, और ये किताब हदायत है और जड़ा हदायत और रहमत लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो लोग जड़े है इस हदायत या इस किताब दे जरिए जड़ा वो नसीहत इख्तियार करन। वमा कुंता बिजानिबिल गरबी, हुण ये जड़ी समझ लो कि गुफ्तगू है या कलाम है ये हुण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कीता जा रहा है। तो फरमाया कि वमा कुंता बिजानिबिल गरबी, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी नहीं सी तूर दे जड़ा ना वो तूर पहाड़ जड़ा वो दे मगरबी जानब इज कज़ैना इला मूसा अल अमर, जिस वेले असी मूसा अलैहिस्सलाम नू हुक्म दिता सी या उन्हां वल वही कीती सी या उन्हां नू ये पैगंबरी अता कीती सी ते तुसी उत्थे तां मौजूद नहीं है सीगे। वमा कुंता मिन शाहिदीन, और ना तुसी इस वाक़े दे गवाह हो।
ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਵਹੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੋ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਵਲਾਕਿੰਨਾ ਅਨਸ਼ਅਨਾ ਕੁਰੂਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ। ਫਤਤਾਵਲਾ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਉਮਰ, ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਫਤਤਾਵਲਾ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਉਮਰ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉਮਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਮਾ ਕੁੰਤ ਸਾਵੀਅਨ ਫੀ ਅਹਲੇ ਮਦੀਨ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਲੇ ਮਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦੀਨ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਵਲਾਕਿੰਨਾ ਕੁੰਨਾ ਮੁਰਸਲੀਨ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ, ਉਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਰਸੂਲ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦੀਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤਿਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਮਾ ਕੁੰਤਾ ਬਿਜਾਨਿਬ ਤੂਰ, ਔਰ ਆਪ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੂਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਨਾ ਦਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਵਲਾਕਿਨ ਰਹਿਮਤਮ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਤੁਨਜ਼ਿਰਾ ਕੌਮਮ ਮਾ ਆਤਾਹੁਮ ਮਿਨ ਨਜ਼ੀਰ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕ, ਤਾਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੰਬੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਤਜ਼ੱਕरून, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਪਕੜਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐ ਨਬੀ, ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਵਲੌਲਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਇਨ ਤੁਸਿਬਹੁਮ ਮੁਸੀਬਤੁਮ ਬਿਮਾ ਕਦਮਤ ਅਯਦੀਹਿਮ ਫਯਕੂਲੂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬਾਨਾ ਲਊਲਾ ਅਰਸਲਤਾ ਇਲੈਨਾ ਰਸੂਲਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਪਕੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਸੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਫਨੱਤਬਿਅ ਆਯਾਤਕ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰਦੇ, ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਵਾ ਨਕੂਨਾ ਮਿਨਲ ਮੁਮਿਨੀਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਫਲਮਾ ਜਾਹੁਮੁਲ ਹੱਕ ਮਿਨ ਇੰਦਿਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਲੂ ਲੌਲਾ ਊਤੀਆ ਮਿਸਲਾ ਮਾ ਊਤੀਆ ਮੂਸਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਵਲਮ ਯਕਫਰੂ ਬਿਮਾ ਊਤੀਆ ਮੂਸਾ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਕਿਆ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਫਿਰੌਨ ਨੇ, ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਕਾਲੂ ਸਹਿਰਾਨ ਤਜ਼ਾਹਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਔਰ ਹਾरून ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਦਾ ਔਰ ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਰਸਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰਚੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਜੀ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵਰਗੀ ਲੈ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੌਰਾਤ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਾਲੂ ਹਾਜ਼ਾ ਸਿਹਰਾਨ ਮੁਤਜ਼ਾਹਰਾਨ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੌਰਾਤ ਵੀ ਜਾਦੂ ਹੈ
ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਤੌਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਦੂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਕ ਹੈ ਸੀ। ਵਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਬਿਕੁਲ ਕਾਫਿरून, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਾ। ਫਿਰੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਸਾ ਔਰ ਹਾरून ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਨ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਰਾਤ ਔਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੌਰਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਬਿਕੁਲ ਕਾਫਿरून, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ। ਕੁਲ ਫਾਤੂ ਬਿਕਿਤਾਬ ਮਿਨ ਇੰਦਿल्लाह, तो ਐ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਅਹਦਾ ਮਿਨਹੁਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਤਬੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾदिकीन, अगर ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਾਇਲਮ ਯਸਤਜੀਬੂ ਲਕ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਫਾਲਮ अन्नमा यत्तबिऊन अहवाहुम, तो फिर तुसी नोट कर लो, फिर अगर वो तुहाडी गल नहीं मान रहे, इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, तो फिर उन्हां को किताब वगैरह तो कोई नहीं, हदायत तो कोई नहीं जिहड़ी अल्लाह वालों होवे। वो अपनी ख्वाहिशात जिहड़ी है ना, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी मन मर्जी, बस ਉਹਦੇ मुताबिक चलना चाहते आ। वमन अज़ल्लो मिम्मन इत्तबा हवाहु बगैर हुदम मिन अल्लाह, तो उस तो बढ़ के भी कोई गुमराह हो सकता है कि जिहड़ा अपनी ख्वाहिश ते नफ्स दे उत्ते चल रहा, यानी अपने मन मर्जी ते चल रहा बगैर किसी हदायत तो, जिहड़ी अल्लाह वालों उहनूं हदायत, कोई अल्लाह वालों आई हुई हदायत तो बगैर अपनी मन मर्जी ते चल रहा और उन्होंने ही हदायत समझ रहा, तो फरमाया उस तो ज़्यादा भी कोई गुमराह हो सकता। इन अल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला हदायत नहीं दिंदा जालिम लोगों नूं। वलकद वसलना लहमुल कौल, और बेशक असी मुसलसल इन्हां दी तरफ जिहड़ा ना वो अपना कलाम जिहड़ा वो भेज रहे हैं। लअल्लहुम यतज़क्करून, यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते लगातार वही आ रही है। लअल्लहुम यतज़क्करून के ये नसीहत ले लैन। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा मिन कब्ल, बेशक वो लोग जिन्होंने असी पहले किताब दी है, यानी अहले किताब, हम बही युमिनून, वो तो इस मतलब है कि इस किताब दी दलील नूं मनदे आ, इहदे ते ईमान लैंदे आ। ये नोट करो कि यानी ये
ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਕਾ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਦਰਮਿਆਨੀ 4 ਸਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਬਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਅਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਣੇ, ਆਪਣਾ ਬਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ, ਤਬਲੀਗ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬਸ ਮਸਲੇ ਹੀ ਹੱਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੇ ਗਏ ਹਬਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਹਬਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਆਖਰੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਨਿਸਬਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਿਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੱਕਾ 'ਚ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਉਹ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 20 ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹਬਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਫਾਰਤੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਮਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਬਸ਼ਾ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਯਹੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਸਲਾਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਸਲਾਮ ਤੇ ਖੈਰ ਆਲਮ ਦੀਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਜ਼ਾ ਯੁਤਲਾ ਅਲੈਹਿਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲੂ ਆਮੰਨਾ ਬਿਹੀ ਇੰਨਹੁਲ ਹੱਕ ਮਿਨ ਰੱਬਿਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ, ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁੰਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮੀਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਾਜ਼ਲ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਲਾਇਕ ਯੂਤੂਨ ਅਜਰਹੁਮ ਮਰਤੈਨ ਬਿਮਾ ਸਬਰੂ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ
ਦੋਹਰਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਸਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸਲਕ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਮਸਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹੋ ਹੀ ਖਤਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁन्नत और ਸੀਰਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮਸਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਸਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦੀਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਸਲਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਅਜਰ। ਵਯਦਰਊਨ ਬਿਲਹਸਨਾਤਿ ਸਯ्यिआ, ਔਰ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾਹੁਮ ਯੁਨਫਿਕੂਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਇਜ਼ਾ ਸਾਮਿਉ ਲਗਵ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਬਸ਼ਾ ਦੇ 20 ਆਦਮੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਾਜ਼ੂ ਅਨਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਵਕਾਲੂ ਲਨਾ ਆਮਾਲੁਨਾ ਵਲਕੁਮ ਆਮਾਲੁਕੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ, ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ। ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਲੂ ਸਲਾਮਾ, ਵਾਇਜ਼ਾ ਖਾਤਬਹੁਮੁਲ ਜਾਹਿਲੂਨ ਕਾਲੂ ਸਲਾਮਾ, ਉਹੀ ਸਲਾਮ। ਲਾ ਨਬਤਗਿਲ ਜਾਹਿਲੀਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਹਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਕਾ ਲਾ ਤਹਦੀ ਮਨ ਅਹਬਬਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ।
यानी तुसी ते इत्थे तबलीग ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਮੁਖਾਲਫਤ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤੀ, ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕਲਾ ਤਹਦੀ ਮਨ ਅਹਬਬਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਯਹਦੀ ਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਵਾਹ ਆਲਮ ਬਿਲ ਮੁਹਤਦੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹਦਾਇਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੌਣ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਵਕਾਲੂ ਇਨ ਨਤਬੇ ਇਲ ਹੁਦਾ ਮਾਕ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਹਦਾਇਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਨੁਤਖਤਫ ਮਿਨ ਅਰਜ਼ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸੀਗਾ ਬਤੌਰੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਬਤੌਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਫਾਦਾਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਰਬ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹਰਮ ਦੇ ਮੁਤਵੱਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਕਰੈਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਆਇਤ ਸੌਰੀ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਖੁੱਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਜਾਨਵਰ ਵਿਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਮਰੇ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਸਾਡਾ ਅਦਬ, ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਥਾਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਸਥਾਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਬਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੱਬਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਤੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦਾ ਮਿਟਾ ਦਿਓਗੇ, ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬ ਦਿਓਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ
ਨਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਚਾਦਰ ਚਾੜਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਹੈ, ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸੇ ਖੌਫ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਖੌਫ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤਲ ਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਅਵਲਮ ਨੁਮੱਕਿਨ ਲਹੁਮ ਹਰਮਨ ਆਮਿਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮੱਕਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਮੱਕਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਰੂਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਮ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਮ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਨ ਦੇ ਕਰਾਰ ਪਾ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਤ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਯੁਜਬਾ ਇਲੈਹ ਸਮਰਾਤੁ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮੇਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਟੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿਜ਼ਕਾ ਮਿਲਾ ਦੁਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰਹੁਮ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਵਕਮ ਅਹਲਕਨਾ ਮਿਨ ਕਰਯਤਿਨ ਬਾਤੀਰਤ ਮਈਸ਼ਤਹਾ, ਔਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਕਮ ਅਹਲਕਨਾ ਮਿਨ ਕਰਯਤਿਨ ਬਾਤੀਰਤ ਮਈਸ਼ਤਹਾ, ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਬਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀ। ਫਤਿਲ ਕਾ ਮਸਾਕਿਨਹੁਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਕਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮੇ ਆਦ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕੌਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਮ ਤੁਸਕਨ ਮਿਨ ਬਾਦਿਹਿਮ ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ, ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਬਾਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁੰਨਾ ਨਹਨੁਲ ਵਾਰਿਸੀਨ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ
ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਵਮਾ ਕਾਨ ਰੱਬੋ ਕਾ ਮੁਹਲਿਕਲ ਕੁਰਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੱਤਾ ਯਬ ਆਸਾ ਫੀ ਉਮਹਾ ਰਸੂਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੌਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਬ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ ਭੇਜਿਆ, ਮੱਕਾ ਦੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਮੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਤਾ ਯਬ ਆਸਾਫੀ ਉਮਹਾ ਰਸੂਲਾ, यहाँ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਬਸਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਯਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤਿਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਯਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤਿਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ। ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਨਾਸ ਤੱਕ, ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗਰੋਹ ਫਿਰਕੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤਿਨਾ, ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਵਮਾ ਕੁੰਨਾ ਮੁਹਲਿਕਲ ਕੁਰਾ ਇਲਾ ਵਾਹਲੁਹਾ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਇਲਾ ਵਾਹਲੁਹਾ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ, ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਮਾ ਊਤੀਤੁਮ ਮਿਨ ਸ਼ੈਇਨ ਫਮਤਾਉਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਮਾ ਊਤੀਤੁਮ ਮਿਨ ਸ਼ੈਇ, ਜੋ ਸ਼ੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਮਤਾਉਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਤਲਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਬੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਦੱਬਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪੜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਦੇਣ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
फमताउल हयात दुनिया, तो ये दुनिया का ही सामान है। वजीनतहा, और ये जिहड़ी जीनत है ये बस दुनिया दी है, दुनिया दी रौनक है, दुनिया दी आराइश है। वमा इंदल्लाहि खैरुम व अबका, और जो कुछ अल्लाह ताला दे कोल है वो बहुत चंगा भी है और वो पक्का भी है, बाकी रहन वाला भी है। अफला ताकिलून, कि तुसी अकल तो काम नहीं लेंदे। आफा मम वादनाहु वादन हसना, क्या ਜਿਹੜਾ यानी मतलब यह है कि ਉਹ ਭਲਾ क्या भला ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਹੁਵ ਲਾਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। यानी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मतलब है कि जन्नत ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕਮਮ ਮਤਾ ਨਾਹੂ ਮਤਾਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਛ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਸੁम्मा हुआ यौमल क़यामत मिनल मुहदरीन, और वो क़यामत के दिन हाज़र किया जाएगा, यानी मुजरमन की तरह हाज़र किया जाएगा, अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। हुण मसला इदा ही है ना कि देखो जी, एक बंदा जिहड़ा उन्हें ओहदे जिसम ने बहुत सहूलतां देखियां, एयर कंडीशन देखे, अच्छियां अच्छियां गड्डियां सवारियां देखियां, अच्छे अच्छे खाने खाधे, अच्छे अच्छे लिबास पहने हैं, दुनिया दियां नेमतां ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਜ਼ ਔਰ ਤੇ ਨਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਹਨਮ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਅਸਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? बस है गल है, ठीक है ना। ये स्वाद भुल जाएगा उन्होंने कि जी उत्थे मेरा बहुत अच्छी रहायश हुंदी सी, उत्थे मेरा बहुत अच्छा मकान हुंदा सी, उस वेले उन्होंने वो भुगतना जिहड़ा ना वो पहुंचेगा। ये इसे तरह समझ लो कि तुसीं वो एक बंदे नूं फांसी देनी हुंदी है, उन्होंने कहंदे हो कि बई कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश हो, कहे जी मैनू वो जिहड़ा ना फलां खाना लिया के दिओ, मैं वो खाना है, तो वो खाना लिया देन, वो खा लवे, तो बस खा लवे, खाधा गया, हुण वो फांसी ते लग जाएगा। बस जदों फांसी ते लटक गया तो हुण वो स्वाद तो पहले ही खत्म हो गया, ठीक है ना। तो बल्कि स्वाद आना ही नहीं जदों फांसी का उन्होंने पता यकीन हो गया कि फांसी लगनी है। लेकिन वैसे ये वही गल है। तो फरमाया कि मतलब यह है कि मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने साथियों को तो बड़ा यकीन है कि सानू साडा वादा मिलने वाला अल्लाह ताला दे। और ये मक्के वाले जिहड़े दुनिया के माल मता जिहड़ा इनू समझी जाते हैं कि यही सारा कुछ है, और इन्हों इदां दियां सोचां आंदियां कि भी असीं ईमान लैवांगे तो साडे मुफादात खत्म हो जाएंगे। तो इस तो इन्हां दे रवैये जिहड़े आ इन्हां दा फर्क तो है। तो ये फर्क इसे ही बुनियाद ते आ कि उन्होंने यकीन है कि असीं अपने रब कोलों वादा पावांगे और असीं अपने रब नूं मिलण वाले, लिहाजा वो इन्हां वर्गे नहीं हो सकते जिन्हां नूं यकीन है कि सानू अल्लाह ताला दे, ठीक है दुनिया दे विच सानू कुछ मिलिया या नहीं मिलिया, लेकिन अल्लाह ताला दे हां तो सानू जाके साडा वादा मिलण वाला, सानू मिल जाएगा। रब्बाना वातीना मा वातना अला रसूलिका वला तुखज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बादुकुम मिन बाद फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू ला नुकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम व लउदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार सवाबन मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। यो सूरा आले इमरान दे आखिरी जो है जिहड़ा ना वो हिस्से दे विच है।
बिल्कुल आखिरी आखिर ते जाके, बिल्कुल आखिर ते नहीं, आखिर तो थोड़ा जा पहले। तो फरमाया व यौम युनादीहिम, और जिस दिन अल्लाह इन्हां नू आवाज़ देगा, सदेगा, यानी मरे होया नू कबरां चों आवाज़ देगा, फयकूल ऐन शुरकायल्लज़ीना कुंतुम तज़ुमून, तो अल्लाह जदों अल्लाह कोल पहुंच जाणगे तो अल्लाह पुछेगा किधर है तुहाडे ओ शरीक जिन्हां नू मतलब है तुसी मेरा शरीक बनाउंदे रहे, ओ मेरे जेड़े शरीक बनाए सी ओ किधर है जिन्हां ते तुहानू बड़ा भरोसा सी, गुमान सी। काल अल्लज़ीना हक्क अलैहिमुल कौल, तो कहणगे ओ जिन्हां दे उत्ते ये अल्लाह दा हुक्म जेड़ा वो साबित हो गया, यानी जिन्हां दे उत्ते ये लैबल लग गया कि ये जेड़े आ ये है मुशरक, ये अल्लाह तो इलावा दूसरे अल्लाह दे शरीक जेड़ा बनाई बैठे आ, बनाई बैठे रहे दुनिया च। हुण वो आखिरत दे विच साबित हो गया। ते फरमाया कि वो कहणगे, वो मुजरम कहणगे रब्बना हाउलाई लज़ीना अगवैना, ए अल्लाह ए आ जिन्हां ने सानू गुमराह कीता सी, ए ओ लोग जिन्हां ने सानू दुनिया च गुमराह कीता सी। हुण ओ अग्गों की कहणगे जिन्हां दी तरफ वो इशारा कर रहा है, क्योंकि देखो जदों हदायत की तरफ कोई आदमी दावत दिंदा तो शैतान की तरफ भी दावत देने वाले मौजूद है ना। ये तो है दावत तो दोनों दोनों ही हक की भी है तो बातल की भी दावत मौजूद है। तो वो कहणगे सानू तो इन्हां ने इस पासे तरगीब दिती सी, ये दावत दिती सी, इन्हां ने गुमराह कीता। अगवैना हुम कमा अगवैना, वो कहणगे और असी तुहानू उदां ही गुमराह कीता ना, या उदां ही पटड़ी तो लाया जिद्दां असी आप पटड़ी तो लिथे होए सी, सानू भी किसी ने लाया सी ना। तबर्रा ना इलेक, ते ए अल्लाह मतलब यह कि अल्लाह दे कहणगे कि अल्लाह असी तेरे हजूर इन्हां तो ला तलकी दा ऐलान करदे हां, मा कुन्ना इयाना याबुदून, ये साडी इबादत नहीं करदे सी। आओ झूठे किस्म दे जेड़े मबूद बने होणगे जिन्हां नू शरीक बनाई रखिया, वो ते हुण आप उत्थे फसे होणगे ना। ते ओ फिर कहणगे कि बई असी जेड़ा ना वो इन्हां दे इन्हां तो ला तल्लक है, ये साडी पूजा नहीं करदे सी। वकीलद शुरकाकुम, अल्लाह कहेगा कि अच्छा हुण सद लो अपने शरीक, फदाऊहुम, ते ओ उन्हां नू आवाज़ां मारनगे, फलम यस्तजीबु लहुम, वो उन्हां नू कोई जवाब नहीं देणगे, क्योंकि वो अल्लाह नू कहेगा कि असी इन्हां दे कोई जिम्मेदार नहीं, आपे अपना भुगतणगे। फलम यस्तजीबु लहुम, तो वो उन्हां नू जवाब ही नहीं देणगे, यानी वो मरीद जेड़े फिर मारनगे ना पीरां नू टकरां टारां वाजां के छड़ाओ, वो झूठे पीर जेड़े फिर वो जिन्हां ने फिर माल ही खाधे सी, माल ही बनाए सीगे, ते या दीन दा सही तसव्वुर नहीं दिता, जिन्हां नू खुद आप जिन्हां ने सारी जिंदगी कुरान नहीं पढ़िया जिन्हां पीरां ने, ते वो मतलब है कि वो हुण पीर बने होए आ, ते उन्हां दे मुरीदां नू जेड़ी फिर वो जो कुछ सिखाया ते जो तालीम दिती है वो कुरान दी तो दिती नहीं। ते वो फिर हुण जेड़ा ना ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਲਮ ਯਸਤਜੀਬੂ ਲਹੁਮ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਰਾ ਵੁਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਗਾ, ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੀਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਅੰਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਯਹਤਦੂਨ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ। ਵ ਯੌਮ ਯੁਨਾਦੀਹਿਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ, ਫਯਕੂਲੂ ਮਾਜ਼ਾ ਉਜਿਬਤੁਮੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਗੰਬਰ ਝੂਠੇ ਆ, ਜਾਦੂਗਰ ਆ,
ਹੈ ਮਜਨੂਨ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਾ आमियत अलैहिमुल अंबाउ यौमज़िन, तो कुछ नहीं ਸੁਝੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਹਮ ਲਾ ਯਤਸਾਲੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਹੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਅੰਮਾ ਮਨ ਤਾਬ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ। ਫਅੰਮਾ ਮਨ ਤਾਬਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਵਾ ਆਮਨਾ, ਔਰ ਈਮਾਨ ਲਾਏਗਾ, ਵਾ ਅਮਿਲ ਸਾਲਿਹਾ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫअसा अन यकून मिनल मुफलिहीन, तो बेशक ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਅੱਜ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਹ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਵਮਾ ਕਾਨ ਲਹੁਮੁਲ ਖਿਯਾਰਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ व तआला अम्मा युशरिकून, और पाक है अल्लाह, और बरतर और बुलंद है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਵਰਬੁਕਾ ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਤੁਕਿੰਨੁ ਸੁਦੂਰਹੁਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਮਾ ਯੁਅਲਿਨੂਨ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ खूब जानता है। वह अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, और ओ अल्लाह वा जेदे सिवा कोई होर माबूद नहीं। लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, और दुनिया च भी और आखिरत च भी ओदियां ही ओदे वास्ते सब तारीफां वा। वलहुल हुक्म, और उसे दी हुक्मरानी है। व इलैहि तुरजाऊन, और उसे दी तरफ तुसी उसे हुक्मरान कोल तुसी मुड़ के जाना है। कुल अरायतुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने कहो कि ज़रा देखो तो सही, इन जाल अल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा, अगर अल्लाह ताला तुहाडे उत्ते कर देवे रात हमेशा हमेश क़यामत दे दिन तक, रात ही कर देवे। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बेज़िया, तो कौन गैर अल्लाह दे विचों हैगा, ਕਿਹੜਾ ਮਾਬੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਫਲਾ ਤਸਮਾਊਨ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਮਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੂੰ। ਕੁਲ ਅਰਾਇਤੁਮ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਨ ਜਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा, अगर अल्लाह ताला कर देवे ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ क़यामत ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰਵੇ। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिल्लैलिन तस्कुनू फी, ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਗੈਰੁल्लाह ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਲਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਫਲਾ ਤੁਬਸਿरून, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਮਿਰ ਰਹਿਮਤ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਲਾ ਲਕੁਮੁਲ ਲੈਲਾ व ਨਹਾਰਾ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਲਿਤਸकुनू ਫੀਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਵਲਿਤਬਤਗੂ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲਿਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਵਲਅੱਲਕੁਮ ਤਸ਼ਕੁरून, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕੋ।
व यौम युनादीहिम, और जिस दिन वो इन्हों आवाज़ देगा, फयकूल ऐना शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून, तो अल्लाह पूछेगा कित्थे आ तुहाडे शरीक जिन्हां दे उत्ते तुसीं भरोसा करदे सी, जिन्हां नूं मेरा शरीक बनाते सी और भरोसा करते सी कि साडे काम आउणगे। व नज़ाना मिन कुल्ल उम्मतिन शहीदा, और असीं कढ के लियावांगे हर उम्मत दे विचों एक गवाह। ये नोट कर लो जी, शहीद जिहड़ा ये इस उम्मत का पहला शहीद तो होंगे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़कई फ़ैज़ा जेना मिन कुल्ल उम्मतिन बिशहीदिन व जेना बिका अला हाउलाए शहीदा, 41 नंबर आयत सूरा निसा दी है। फिर सूरा बकरा दे विच दूसरे सिपारे शुरू च फरमाया व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। लोग तुहाडे सामने सॉरी तुसी लोकां दे सामने शुहदा बनना ते रसूल यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे सामने शहादत देणगे, शहीद बनगे। और शहीद बन का मतलब की है कि यह जिहड़ा पैगाम असीं उन्हां नूं दिता है, शहादा जिहड़ा तफसील नाल पिछे मुख्तलिफ जगह दे उत्ते गल हो गई है, इस वास्ते सिर्फ इशारा कर रहा है। यह शहादा यह कुरान जिहड़ा ਇਹਦੇ मुताबिक ये इस नूं अगे भी अल्फाज नूं भी अगे पहुँचाणगे और ਇਹਦਾ एक अमल भी मुकम्मल अमल, यानी एक गार दे विचों निकल के आउण वाले फर्द दी तुसीं ये समझ लो कि ओदी जिहड़ी एक माशरे दे विच उस वक्त पोजीशन है, उतों सफ़र शुरू करके ते एक अरब दे हुक्मरान तक का सफ़र है जिहड़ा इसे ही शहादे दे तकाजे के तौर पर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्थों तक पहुँचे ना कि अरब दे विच अल्लाह ताला दा दीन गालिब होया। ये तकाजा सी इस शहादे दा। ते ये है जी, अल्लाह कहता है कि मैं हर उम्मत चों कढ लियावांगा जिन्हें ये शहादा जिहड़ा वो पेश किया होएगा और पेश करके वो शहीद बनया होएगा। सब तो पहले तो पैगंबर होएगा हर उम्मत का, तो फिर जिहड़ा ना वो जिहड़े पैगंबर ते ईमान लियाउण वाले आ, तो फिर असीं साडी वारी भी आ जाएगी। हाँ बई तुसीं ये तो मनदे हो कि अल्लाह के रसूल ने पैगाम पहुँचा दिता, तो फिर अगर उन्होंने पहुँचा दिता तो फिर तुहाडा भी कोई जिम्मेदारी पहुँचाउण तो बाद बनदी सी। तो फिर वो जिहड़ा आखिरी हज के मौके ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता फल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, तो जो शाहिद बन गया मेरे पैगाम पहुँचाण के नतीजे च, यानी पैगाम अल्फाज भी पहुँच गए और उहदे तक एक हुक्मरानी तक अरब दे विच कायम होने वाली हुक्मरानी तक दा ये दोनों मतलब चीज़ां उस तक पहुँच गई। ते फल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, तो वह इबलाग करे पहुँचाए उन्होंने जेड़े गायब दे विच है, यानी ये दोवें ही चीज़ां पहुँचाणियां वा। तो ये है जी ये दी जदोजहद है, यह जदोजहद हर पैगंबर ने की है। तो ये बात अल्लाह ताला ने फरमा रहा व नज़ाना मिन कुल्ले उम्मतिन शहीदा, जिस वक्त असीं कढ लियावांगे हर उम्मत दे विचों एक शहीद। फकुल ना हातू बुरहानकुम, तो असीं कहांगे लियाओ बई दलील, तुहाडा अमल क्यों गलत सीगा, तुहाडे वास्ते असीं पैगंबर भेजे सी ना, तो हुण लियाओ दलील कि तुहाडा अमल जिहड़ा इहदे खिलाफ क्यों गया, पेश करो। फ़अलमू अन्नल हक़ लिल्लाह, तो जान लैणगे कि अल्लाह दी गल सच्ची है, हक ते ओही है जो अल्लाह ने फरमाया सी। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और खो जाएगा और हुण वो जो उन्होंने उस वेले गल्लां बना के रसूलां नूं झूठा किया या रसूलां दी बात जिहड़ी है वो या वो तकाजे नूं पूरा नहीं किया, या अज दे मुसलमानां दे तौर ते उस दौर दे यहूदी और अज दे मुसलमान ये उही इक्को शै बनी खड़े है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी
लायातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल, मेरी उम्मत सारियां खराबियां पैदा हो जाएंगियां ਜਿਹੜੀਆਂ बनी इसराइल च पैदा हुई। हज़वन नाल बिन नाल, जिदा एक जुत्ती हुंदी है, एक पैर दूसरे पैर दे वर्गा ही हुंदा। इदां ते फरमाया कि हुण वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बना बना के एक दूसरे ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਘੜੇ ਫਸਾਨੇ ਹੈਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਇਨ ਕਾਰੂਨਾ ਕਾਨ ਮਿਨ ਕੌਮ ਮੂਸਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾरून ਜਿਹੜਾ ਉਹ मूसा अलैहिस्सलातु सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, यानी किब्ती नहीं ਸੀ, बनी इसराइली ਸੀਗਾ। फबगा अलैहिम, लेकिन ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈਸੀਅਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੋਂ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਊਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸੀ ਕਾरून। व आतैनाहु मिनल कुनूज, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮਾ ਇਨਾ ਮਫਾਤਿਹਾਹੂ ਲਤਨੂ ਬਿਲ ਉਸਬਤੇ ਉਲਿਲ ਕੁਰਬਾ, ਸੌਰੀ ਲਤਨੂ ਬਿਲ ਉਸਬਤੇ ਉਲਿਲ ਕੁਵਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਇਤਨੇ ਮਤਲਬ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਾਤ ਚੱਕਦੀ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਐਨੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਦਾਮ ਸ਼ਦਾਮ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀ। ਇਜ਼ ਕਾਲ ਲਹੂ ਕੌਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਲਾ ਤਫਰਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯੁਹਿਬੁਲ ਫਾਰਿਹੀਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਬਤਗੀ ਫੀ ਮਾ ਆਤਾਕ ਅੱਲਾਹੁ ਦਾਰ ਅਲ ਆਖਿਰਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ। ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਤੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹਸ਼ਤਰਾ ਮਿਨਲ ਮੋਮਿਨੀਨਾ ਅਨਫੁਸਹੁਮ व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲਿਆ ਖੜੋਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਵਲਾ ਤਨਸਾ ਨਸੀਬਕਾ ਮਿਨ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਲਾ ਤਨਸਾ ਨਸੀਬਕਾ ਮਿਨ ਦੁਨੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਆਕੜ ਉਕੜ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੰਜੂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ
वो अल्लाह ने सूरा आराफ 32 नंबर आयत च फरमाया, कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़। और खाया पिया कर पहना विकारे ये भी अल्लाह ने। हाँ, आखरत ਜਿਹੜਾ ਨਾ जन्नत ਉਹਦੇ वास्ते भी कोशिश कर। दूसरी गल यह कि ਜਿਹੜਾ को अपनी जान ते भी लाया कर, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वालियां दे वास्ते कि फजूल खर्च ते नहीं होंदे। सूरा फुरकान दी आयत नंबर 67 च फरमाना, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। एक दरमियान दा रस्ता, ना फजूल खर्ची ते ना कंजूसी। तीसरी बात किया, व आहसिन कमा आहसन अल्लाहु इलैक। और उदा ही लोकां दे नाल एहसान कर जिद्दां अल्लाह ने तेरे नाल कीता। यानी खैर खैरात कर लोकां दे ये माल जिहड़ा ना ये अपने अजीज कारब रिश्तेदार दाएं बाएं हाजतमंद जरूरतमंद उन्हां दा भी ख्याल कर, अल्लाह ने भी तैनूं दिता। और चौथी बात किया, वला तबगिल फसाद फिल अर्द। और जमीन दे उत्ते फसाद ना कर। ਇਹ ਜਿਹੜੀ चौथी बात है ना तो बहुत अहम है। मतलब यह है कि फसाद नूं रोकण वास्ते मूसा अलैहिस्सलाम एक तहरीक चला रहा है। हुण ਜਿਹੜੇ ईमान वाले आ ਉਹ मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल है, मूसा अलैहिस्सलाम दी सपोर्ट कर रहा है इस काम दे विच। और दूसरी तरफ ਜਿਹੜੇ मतलब है कि फिरौन दे टाउट बने हुए आ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਫਾਦਾਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ मूसा अलैहिस्सलाम ਔਰ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ फसाद ना कर, इस इसलाह का रस्ता ना रोक। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। अल्लाह नूं फसाद करने वाले पसंद नहीं। ये हमेशा हर टाइम दे विच होएगा, अज भी इदां ही होएगा। जिस वेले जिहड़ा ना वो कोई तहरीक उठेगी इसलाह वाली, जिद्दां तालूत उठिया सी इसलाह वास्ते जालूत के खिलाफ, जदों भी इसलाह वास्ते तहरीक उठेगी, या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे सी अहले मक्का के खिलाफ, तो जदों भी ये तहरीक उठेगी तो फिर लाजमी कुछ लोग वो होणगे जिन्हां दे वसाइल सलाहियतां माल जिहड़ा ना वो जुड़िया होएगा उस निज़ाम दे नाल। यानी उन्हां नूं उन्हां ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ हैसियत ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਲ ਫਸਾਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ और फिरौन किबती सीगा, लेकिन दोनों का अमल इको जिहा ही सीगा। ये बात काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। वो कहने लगा कारून मैनू ये अपने इलम की बुनियाद के उत्ते मिलिया। ये फिर हर एक बंदा समझदा कि मेरी ये सलाहियत है, मेरा ये हुनर है, मैं चलाक हाँ, मैं हुशियार हाँ और मैं यानी मौके तो सही फायदा उठाने वाला है। कोई बंदा स्टाक करदा तो कहंदा जी मैं बिल्कुल सही टाइम ते स्टाक कर लिया सीगा, फिर कीमतां वध गईयां, विक गया। इस तरह दे मतलब है कि सोच। फरमाया अवलम यालम, क्या उन्होंने इस गल का पता नहीं अन अल्लाह कद अहलका मिन कबल ही मिनल कुरून, कि अल्लाह ताला ने इस तो पहले कितने ही गिरोह कितनियां जमातां जिन्हां नूं हलाक कीता। मन हुआ अशद मिनहु कुव्वतम व अक्सरो जमा, जिन्हां दे विचों मतलब है कि जेड़े यानी क्या उन्होंने कारून इस गल की समझ नहीं कि किन्नियां अल्लाह ताला ने इस तो पहले जमातां हलाक कीतियां जेड़ियां ਉਹਦੇ मुकाबले च ज़्यादा ਜਿਹੜੀਆਂ सख्त ਸੀਗੀਆਂ, ताकतवर सी और ज़्यादा माल रखण वालियां सी।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲ ਦੇ ਸਣੇ ਹਲਾਕ ਕਰਦਾ, ਮਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਵਲਾ ਯੁਸਅਲੁ ਅਨ ਜ਼ੁਨੂਬਿਹਿਮੁਲ ਮੁਜਰਿਮੂਨ, ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸੀਗਾ। ਫਖਰਜ ਅਲਾ ਕੌਮਿਹੀ ਫੀ ਜ਼ੀਨਤਿਹੀ, ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲ ਬੜੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਰੂਨ ਕਾਲ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਯੁਰੀਦੂਨ ਅਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਖਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਵੁਕਤ ਸੀ। ਯਾ ਲਈਤਾ ਲਨਾ ਮਿਸਲਾ ਮਾ ਊਤੀਆ ਕਾਰੂਨ, ਆ ਅਫਸੋਸ ਕਾਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰੂਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਹੁ ਲਜ਼ੂ ਹਜ਼ਿਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੂਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ, ਨਸੀਬ ਵਾਲਾ। ਕਾਲ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਊਤੁਲ ਇਲਮ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੈਲਕਮ ਸਵਾਬੁல்லாਹਿ ਖੈਰੁਲ ਲਿਮਨ ਆਮਨਾ व अमिल सालिहा, ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਵਾਬ ਔਰ ਅਜਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਈਮਾਨ ਔਰ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੂਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵਲਾ ਯੁਲੱਕਾਹਾ ਇਲਾ ਸਾਬਿरून, ਔਰ ਵਲਾ ਯੁਲੱਕਾਹਾ ਇਲਾ ਸਾਬਿरून, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਕ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਨੀ ਸ਼ੈ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕਾਰੂਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਖਸਫਨਾ ਬਿਹੀ व ਬਿਦਾਰਿਹਿ ਅਲ-ਅਰਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਮਾਲ ਦਾ? ਫਮਾ ਕਾਨ ਲਹੂ ਮਿਨ ਫਿਆਤਿਨ ਯਨਸੁਰੂਨਹੁ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਸਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ। ਵਮਾ ਕਾਨ ਮਿਨਲ ਮੁੰਤਸਿਰੀਨ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਾ ਖੁਦ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਾਬਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। ਫਅਸਬਹ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਤਮੰਨਊ ਮਕਾਨਹੁ ਬਿਲਅਮਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਯਕੂਲੂਨਾ ਵੈਕਾ ਅੰਨ ਅੱਲਾਹ ਯਬਸੁਤੁ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਮਿਨ ਇਬਾਦਿhi व ਯਕਦਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਅਫਸੋਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਚਾਹਵੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਚਾਹਵੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਯਾਨੀ ਕਾਰੂਨ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਉਲਾ ਅਮਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਨਾ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾ ਖਾਸਫਾ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤਨਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਈ ਕਾਨਹੁ ਲਾ ਯੁਫਲਿਹੁਲ ਕਾਫਿरून, ਹਾਏ ਸ਼ਾਮਤ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਰੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਹੀ। ਤਿਲਕ ਦਾरुल आखिरतु नजअलुहा
लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्द वला फसादा। ਇਹ बहुत अहम आयत है। अल्लाह ताला फरमांदा है आखरत दा घर ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਤਰੀ और फसाद नहीं चाहते। वला के बातुल मुत्तकीन और अंजाम ते मुत्तकियां दा ही चंगा होना है। मन जा बिल हसनत फलहु खैरुम मिनहा, ते जेड़ा भी नेकी लैके आएगा तो ओदे वास्ते उस नेकी तो बेहतर यानी उस नेकी दा बेहतर सिला ओदे वास्ते होएगा। उस बल्कि जेड़ा ओदा अमल है उस तो वध के अल्लाह देगा उन्होंने। व मन जा बिस्सय्यात, और जेड़ा कोई बुराई लैके आएगा फला युजज़ल्लज़ीना आमिलुस्सय्यात, ते नहीं उन्होंने बदला दिता जाएगा मगर ओदे उस बुरे अमल दा ही इल्ला मा कानू यामलून, बस उन्ना ही जिन्ना उन्हें कीता। यानी इधर अल्लाह वध सजा नहीं देगा, ओदे ओ जिन्ने उन्हें कीता उन्नी सजा देगा। इन लजी फरजा अलैकल कुरान, बेशक है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ओ हस्ती जिन्हें तुहाडे उत्ते इस कुरान नू फर्ज कीता। फर्ज दा मतलब की है कि इहदे उत्ते अमल भी फर्ज कीता है और इहदी तबलीग भी फर्ज कीती है। ये शहादत अल नास दा फरीज़ा दी अंजामदही तुहाडे उत्ते फर्ज कीती है। इनू अल्फाज दे नाल भी और अमल दे नाल भी लोगों तक पहुँचाना जिहड़ा ये तुहाडे ते लाजम करार देता। लरादुका इला माद, ते जरूर पहुँचाएगा तुहानू जिहड़ा ओ बुलंद मुकाम ते, यानी अल्लाह ताला तुहानू जरूर कामयाब करेगा। ये सूरा ताहा दे शुरू च पढ़िया ना असी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी ये कुरान तुहाडे को नू नाकाम होने वास्ते नहीं दिता, ये तुहानू कामयाब होने वास्ते दिता है। कुरान गारंटी है कामयाबी दी। तो बहरहाल ये समझ लो जी मक्के दे विच गल्लां कहियां जा रही, किनू पता है कि कदी यही मक्का और यही अरब मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी होएगी, अल्लाह के अहकामात दा नफाज हो रहा होएगा। इत्थे बुतां दा वजूद नहीं होगा, मुशरिकीन दा वजूद नहीं होएगा जेड़े अज इत्थे दे चौधरी बने आ। कुर रब्बी आलमो मन जा बिल हुदा, तै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने कह दो मेरा रब जिहड़ा वो खूब जानता है कि कौन हदायत दे नाल आया है, कौन है जिहड़ा हदायत लैके आया है, जिन्हों अल्लाह कौन है अल्लाह की तरफों हदायत वमन हुआ फी ज़लाल मुबीन, और कौन है खुली गुमराही दे विच। ये समझ लो जी ये एक इंशाअल्लाह क़यामत तो पहले कुल रूए अर्जी तो उत्ते अल्लाह दे दीन दा गलबा होना है। ठीक है ना। अलबत्ता यह है कि पता नहीं लगना, जिद्दां मक्के दे विच बैठिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ कि इन्हां गल्लां ते कोई बंदा यकीन करदा। अज दे हालात देख के ते हाँ भी असी इस गल दा यकीन किदां करिए कि जी इस्लाम नूं गलबा होना। लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੇ मतलब है कि कुरान दीयां गल्लां इन्हां नूं अगर देखिए तो उस वेले इन्हां ते भी यकीन सिर्फ ईमान वाला ही कर सकदा सी, बाकी होर कोई नहीं यकीन कर सकदा सी। क्या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां नाल चंद बंदे आ जिन्हां दी कोई गल सुनने वास्ते तैयार नहीं, ये अरब दे हुक्मरान बन जाणगे। फिर 3 दिन गारे सौर च बैठे रहे। हुण वो गारे सौर च बैठे बंदिਆਂ ਨੂੰ कोई आके कहंदा कि बई ਇਹ ਜਿਹੜੇ बंदे गारे सौर च 2 बंदे छुपे आ, ये क्यों शौक नाल ते नहीं छुपे, मक्के वालिਆਂ ਦਾ खतरा। इन्हां चों एक जिहड़ा है वो 8 साल बाद अरब दा हुक्मरान होना है और दूसरा 10 साल बाद है। 8 साल बाद सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वो गारे सौर जिहड़ी सी ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी च आ गई सी। मक्का फतह हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी पूरे अरब दे विच आ गई। गारे हिरा भी हुक्मरानी च, गारे सौर भी और खाना काबा भी हैं, सब
मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी च आ गए। और 2 साल तक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਸ਼ਿਰਕ ਔਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਹੀ ਦੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰੇ ਸੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੰਦਕ ਖੋਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ, 5 ਹਿਜਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋਇਆ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ इंशा अल्लाह। वमन हुआ फी दलाल मुबीन, और कौन है जरा खुली गुमराही च अल्लाह जानदा। वमा कुंता तरजू अन युल्का इलैकल किताब, है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी कोई उम्मीदवार बन के नहीं बैठे सी कि तुहाडी तरफ किताब जिहड़ी आ वो नाजल होवेगी। इल्ला रहमतम मिन रब्बिक, मगर ये तुहाडे रब दी रहमत होई है कि ये किताब तुहाडे वाल जिहड़ी आ ना नाजल हो गई। फला तकूनन्ना ज़हीरन लिल काफिरीन, ते तुसी हरगज़ जिहड़ा ना ओए काफरां नूं मदद नहीं देनी। काफरां नूं मदद मतलब देने का मतलब की है? काफरां दी मददगार नहीं बनना। मतलब यह है कि ये काफर जिहड़ा ना पूरा जोर लगाणगे कि किसी तरीके नाल तुहानूं जिहड़ा ना वो नरमी वाल लै आण। लिहाजा तुसी मतलब अपने मौकफ दे विच नरमी करो। असल दे विच इत्थे उन्हां दी सपोर्ट करन दा मतलब ਇਹ ਹੀ ਹੈ कि तुसी अपने मौकफ च नरमी लियाओगे ते उन्हां नूं सपोर्ट मिलेगी। ते तुसी अपने मौकफ च, अपनी तबलीग च, दावत च जरा नरमी नहीं आउण देनी। ठीक है ना? अल्लाह ताला तुहानूं कामयाब करेगा। अल्लाह ताला तुहानूं उस बुलंद मुकाम ते जिहड़ा ना वो पहुंचाएगा। वला यसुद्दन्नका अन आयातिल्लाह, और तुहानूं रोक ना सके अल्लाह दियां आयात तो कोई भी है। कोई भी तुहानूं जिहड़ा ना वो अल्लाह ताला दियां इन्हां आयात तो, अल्लाह दे जिहड़े अहकाम आ इन्हां तो पिछे ना हटन ते मजबूर कर सके। बाद आयज उनज़लत इलैक, जदों कि ये तुहाडे उत्ते नाज़िल हो गए, तुहानूं पहुंच गए, ते हुण तुसीं इहदा मुताबिक जिहड़ा ना डटे रहना। वादू इला रब्बिक, और तुसीं अपने जिहड़ा ना रब दी तरफ सददे रहो, दावत दिंदे रहो अपने रब दी तरफ। अपने रब दी तरफ लोकां नूं सदी रखो। यानी ये ना होवे कि तुसी इस दावत दे च नरमी पैदा कर लो। अगर नरमी पैदा कर लोगे तो ये एक किस्म की काफरां दी मदद हो गई है। काफर जिहड़े ना यही चाहते हैं कि इस तहरीक का रस्ता रोकना, और इस तहरीक का रस्ता आपे रुक जाएगा जदों इहदी दावत, इहदे दाई जिहड़े ढिले पै गए। बस यह गल। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और तुसी मुशरकां चों हरगज़ नहीं होना। वला तदू माल्लाह इलाहन आखर, और किसे नूं कि अल्लाह तो अलावा किसे होर माबूद नूं तुसी नहीं पुकारना, किसे नूं माबूद तस्लीम नहीं करना। ला इलाहा इल्लाहू, और उहदे सिवा कोई होर माबूद है ही नहीं। कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजह, और हर चीज़ तबाह हो जानी है, हलाक हो जानी है सिवाय ओहदी ज़ात दे। एक ओहदी ज़ात है जिहड़ी फना नहीं होनी, बाकी सब फना हो जाना। लहुल हुक्म, और उसे दे कोल ही है हुक्मरानी, ओही है, ओहदी है हुक्मरानी हर चीज़ ते। व इलैहि तुरजाऊन, और उसे दी तरफ तुसी लौट के जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सूरा कसस मुकम्मल हो गई है, और ये 88 नंबर आयत तक सूरा कसस, आखिरी आयत 88 है, इतों तक असीं पढ़ लिया। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।